Hi friends, next point from the solid state, transition and inner transition elements is we'll discuss about the physical trends among these atomic and ionic radii as well as ionization enthalpy. In previous video, I will discuss electronic configuration of 3D series elements, its oxidation state and metallic characters. Now in this video, we will discuss some physical trends, atomic and ionic radii. What is mean atomic and ionic radii? I will discuss here. You know that atomic and ionic radii, that means what? The distance between nucleus from nucleus to its outermost shell. For example, I can take an example of sodium metal. So sodium metal, its atomic number is 11 and its shell contains 2, 8 and 1 K11, 3 shells there. This is your nucleus and first orbital contains 2 electron, then next orbital contains 8 electron and next orbital, last orbital contains 1 electron. This is 2 electron, this is 8 and this is 1 electron. Okay. The sodium metal can lose electron from its valence shell. Okay. This is your simply ionization एन्थॅल्पी. म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी जी एनर्जी लागणार आहे त्या एनर्जीला आपण आयनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणतो. व्हॅलन्स शेल मधनं इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचा, हा जो इलेक्ट्रॉन आहे हा आउटरमोस्ट शेल मध्ये आहे, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी जी एनर्जी लागते त्या एनर्जीला म्हणायचं आयनायझेशन एन्थॅल्पी. बट आय एम टॉकिंग अबाउट द atomic and ionic radii. The distance between nucleus and outermost shell, it is called as a atomic radii. तर न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेल यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला आपण ॲटॉमिक रेडिया म्हणायचं. द डिस्टन्स बिटवीन न्यूक्लियस अँड आउटरमोस्ट शेल, इट इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक रेडिया. अँड व्हॉट इज द आयोनिक रेडिया? Ionic, this is for the atom. Sodium is an atom. What about the ionic radii? This is the same concept. Atomic radii for the atom and ionic radii for the ion. I can take here example of Na+. So Na+, that means sodium can lose one electron from its valence shell and it can form Na+. Its electronic configuration is 2, 8. So in this case, in sodium atom, this is not atom now, this is ion because it can lose one electron and formation of one cation. In first case shell 2 electrons, next shell 8 electrons. So this is ion Na+. Concept is same. The distance between nucleus and outermost shell, it is called as a ionic radii. This is atom, that's why it is called as a atomic radii. And this is ion, sodium cation. That means it carries positive charge. There are two types of ion, positive and negative charge. Positive ion it is called as a cation and negative ion is called as a anion. म्हणजे ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो त्याला आपण कॅटायन म्हणतो, ज्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज असतो त्याला आपण ॲनायन म्हणतो. तर न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेल यांच्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण आयोनिक रेडिया म्हणूया फॉर दी आयन, आणि ॲटॉमिक रेडिया म्हणजे न्यूक्लियस आणि ॲटमच्या बाबतीत सेम कन्सेप्ट आहे. बोथ आर दी सेम कन्सेप्ट, बट ॲटॉमिक रेडिया फॉर दी ॲटम अँड आयोनिक रेडिया फॉर दी आयन. ओके. This is the simple way. You can simply say that in a distance between nucleus and outermost shell, it is called as atomic radii. Same concept for the ionic radii for the particular ion. Now, what is the physical traits in a periodic table or transition elements in the periodic table about atomic and ionic radii? I already told you concept of the atomic and ionic radii. You know that in a periodic table, in a group from top to bottom, you know that in a group from top to bottom, what happened in a periodic table, in a group from top to bottom, atomic number increases. पण atomic number जास्त पटीने वाढल्यामुळे तेवढ्या शेल्स वाढतात आणि तेवढ्या शेल्स वाढल्यामुळे समजा आपण एलिमेंट घेतला, स्कॅन्डियम घेतला, तर स्कॅन्डियमचा ॲटॉमिक नंबर 21 आहे आणि त्याच्या खाली इट्रिबियम आहे, तर इट्रियम आहे, तर त्यात इट्रिबियम आहे, तर त्याचा ॲटॉमिक नंबर 39 असणार आहे. तर बेसिकली काय होतं की
किंवा आपण दुसरं एखादं सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. एस ब्लॉक मधला एलिमेंट घेऊया, हायड्रोजन अँड लिथियम घेऊया. फर्स्ट ए ग्रुप मधला हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे, लिथियमचा 3 आहे. तर काय होतं बेसिकली की डाऊन द ग्रुप आपण जर पाहिलं हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सिझियम, फ्रान्सियम. तर हायड्रोजनचा 1 आहे, लिथियम 3, सोडियम इज 11, लाईक दॅट. ॲटॉमिक नंबर काय होतो, वाढत जातो. ॲटॉमिक नंबर ग्रुपमध्ये तेवढ्या पटीने वाढतो, त्यामुळे तेवढ्या शेल्स वाढतात आणि येणारा जो नवीन इलेक्ट्रॉन आहे तो नवीन शेलमध्ये ऍड होतो, सेम शेलमध्ये ऍड होत नाही. व्हॉट आय एम सेइंग, यू मस्ट रिमेंबर इन अ ग्रुप व्हॉट हॅपन, ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीजेस, तेवढ्या पटीने ॲटॉमिक नंबर वाढत असल्यामुळे तिथल्या नंबर ऑफ शेल्स वाढतात. नंबर ऑफ शेल्स वाढल्या म्हणजे काय होतं की जो तुमचा येणारा इलेक्ट्रॉन आहे, नवीन इलेक्ट्रॉन आहे, तो सेम शेल मध्ये ऍड न होता नवीन शेल मध्ये ऍड होतो आणि त्यामुळे न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेल यांचं डिस्टन्स काय होत जातं, वाढत जातं. इन शॉर्ट ॲटॉमिक रेडिया काय होते, वाढते. व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ॲटॉमिक रेडिया? द डिस्टन्स बिटवीन न्यूक्लियस अँड आउटरमोस्ट शेल. यू कॅन थिंक अबाउट व्हेरी वेल. जर इलेक्ट्रॉन्स मॅक्झिमम असतील तर नंबर ऑफ शेल्स काय होणार आहेत, वाढणार आहे आणि शेल्स वाढल्या ऑब्व्हियसली ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया काय होणार आहे, वाढणार आहे. तर आता आपण पाहिलं की ग्रुपमध्ये डाऊन द ग्रुप ॲटॉमिक रेडिया वाढते आणि याच्यामध्ये पिरियडमध्ये लेफ्ट टू राईट काय होते, ग्रॅज्युअली डिक्रीज होते. त्याचं रिझन आहे की ग्रुपमध्ये ॲटॉमिक रेडिया वाढते डाऊन द ग्रुप. तुम्ही जर पाहिलं हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सिझियम, डाऊन द ग्रुप ॲटॉमिक रेडिया वाढणार आहे. तसंच ह्याचं कसं आहे ट्रान्झिशन एलिमेंटचं का ग्रुपमध्ये डाऊन द ग्रुप ॲटॉमिक रेडिया काय होते, वाढते आणि आयोनिक रेडिया सुद्धा सेम ट्रेंड्स असणार आहे, तशीच वाढणार आहे. डाऊन द ग्रुप वाढणारच आहे कारण मी सांगितलं की ॲटॉमिक नंबर तेवढ्या पटीने वाढत असतात आणि ॲटॉमिक नंबर तेवढ्या पटीने वाढले म्हणजे तेवढे इलेक्ट्रॉन्स वाढतात, तेवढे इलेक्ट्रॉन्स वाढले म्हणजे तेवढ्या शेल्स वाढतात आणि शेल्स वाढल्या म्हणजे न्यूक्लियस ते आउटरमोस्ट शेल यांचं डिस्टन्स काय होतं, वाढतं. म्हणजेच त्यांची ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडिया काय होते, इन्क्रीज होते. नाव यू कॅन डिस्कस हिअर atomic radii of the element of the transition series decreases gradually from left to right. I already told you की डाऊन द ग्रुप ॲटॉमिक रेडिया आणि आयोनिक रेडिया वाढत असेल तर लेफ्ट टू राईट म्हणजे पिरियड मध्ये जर आपण असं केलं, समजा तुम्ही एलिमेंट्स घेतले, इथे स्कॅन्डियम घेतलं, टिटॅनियम घेतलं, व्हॅनेडियम घेतलं, क्रोमियम घेतलं, मॅग्नीज, लाईक दॅट. तर पिरियड मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर इकडे ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडिया काय होत जाते, डिक्रीज होते. त्याचं रिझन असं आहे का डिक्रीज होते तर इथला जो इलेक्ट्रॉन फक्त एकने वाढतोय, जसं ग्रुपमध्ये जास्त पटीने वाढतोय तसं नाहीये. फक्त इथे ॲटॉमिक नंबर फक्त एकने वाढतोय म्हणजे इलेक्ट्रॉन फक्त एकने वाढतोय, त्यामुळे तिथे इलेक्ट्रॉन तेवढा पटीने वाढत नाही. त्यामुळे येणारा इलेक्ट्रॉन नवीन शेलमध्ये ऍड न होता तो सेम शेलमध्ये ऍड होतो, त्यामुळे तिथे शेल्स वाढत नाही, फक्त इलेक्ट्रॉन एका पटीने वाढतो. ऍडजस्टंटच्या बाबतीत जर आपण विचार केला त्यामुळे तिथे काय होतंय की ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडिया कशी असणार आहे, स्मॉलरच असणार आहे. तिथे शेल्स वाढत नाही, इलेक्ट्रॉन तेवढा पटीने वाढत नाही, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन जे वाढतात ते फक्त एका पटीने वाढतात. म्हणजे स्कॅन्डियमचं जर 21 असेल तर नेक्स्ट असणार त्याचं किती असणार आहे, 22 असणार आहे. व्हॅनेडियमचं किती असणार आहे, 23 असणार आहे. समजा आपण ग्रुप 12चा जर विचार केला तर तुम्हाला माहिती आहे हा झिंक आहे, हा कॅडमियम आहे आणि हा मर्क्युरी आहे. तर झिंकचं जर 30 असेल तर मर्क्युरीचा किती असणार आहे, 80 ॲटॉमिक नंबर. तुम्ही विचार करा की यांचा ॲटॉमिक नंबर किती पटीने वाढतोय. तसंच इकडे फक्त पिरियड मध्ये ॲटॉमिक नंबर 1ने वाढतोय, त्याच्यामुळे ॲटॉमिक नंबर फक्त 1ने वाढल्यामुळे तिथे शेल्स वाढत नाही. येणारा नवीन इलेक्ट्रॉन सेम शेल मध्ये ऍड होतो, तो सेम शेल मध्ये ऍड झाल्यामुळे तिथे जे काही डिस्टन्स आहे न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेलचं ते फारसं वाढत नाही आणि म्हणजेच तिथे न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो. आता न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे काय तर इट इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस अँड आउटरमोस्ट शेल मधील जे इलेक्ट्रॉन्स आहे त्यांचं जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल आपण त्याला न्यूक्लिअर चार्ज म्हणतो. आता साईज छोटी असल्यामुळे न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेल मधले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहे यांच्यामध्ये स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं, म्हणजे न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असतो. कुठे, पिरियड मध्ये. म्हणजे तुम्ही जर लेफ्ट टू राईट गेला तर न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो. न्यूक्लिअर चार्ज वाढल्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे न्यूक्लियस काय करतो त्या आउटरमोस्ट शेल मधल्या इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे ओढून घेतो. म्हणजेच काय
न्यूक्लिअर चार्ज वाढला म्हणजे साईज काय झाली, कमी झाली, कारण न्यूक्लियस आणि आउटरमोस्ट शेल यांचं डिस्टन्स कमी होतं, कारण न्यूक्लियस जो काही आउटरमोस्ट शेल मधला इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉन काय करतो, म्हणजे जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतील त्या इलेक्ट्रॉन्सला न्यूक्लियस मधले जे काही प्रोटॉन्स पॉझिटिव्ह चार्ज स्पेसिस असतात ते अट्रॅक्ट करून घेतात, म्हणजे त्यांच्यामधला जो चार्ज असतो, साईज असते ती काय होते, कमी होते, आणि न्यूक्लियसचा जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे तो जास्त वाढतो. कुठे वाढतो, पिरियडमध्ये वाढतो. आता तुम्हाला माहिती आहे की आपण जर पाहिलं की लेफ्ट टू राईट न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो, मी असं तुम्हाला सांगितलं, आणि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आहे तुम्ही पाहिलं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये पाहिलं की शेवटचा इलेक्ट्रॉन हा डी ऑर्बिटल मध्येच एंट्री करतो. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ डी ऑर्बिटल, and I already told you in previous video, d orbital that means n-1 d orbital, that means penultimate shell मध्ये तो एंटर करत असतो. इन लेफ्ट टू राईट तुम्ही जर पाहिलं, लेफ्ट टू राईट जर पाहिलं तर काय होतं की जो काही लास्ट इलेक्ट्रॉन आहे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ डी ऑर्बिटल, अँड डी ऑर्बिटल दॅट मीन्स विच ऑर्बिटल, पेनल्टिमेट ऑर्बिटल किंवा पेनल्टिमेट शेल, दॅट मीन्स n-1 डी ऑर्बिटल मध्ये तो काय करत असतो, एंट्री करत असतो. तर आता तुम्हाला माहिती आहे की जे काही तुमचं n-1 डी ऑर्बिटल असेल, डी ऑर्बिटल इन अन ॲटम आर लेस पेनिट्रेटिंग और मोर डिफ्यूज, म्हणजे मोर डिफ्यूज असतं आणि लेस पेनिट्रेटिंग असतं. इलेक्ट्रॉन त्याच्यात जास्त लेस पेनिट्रेटिंग और मोर डिफ्यूज, अँड डी इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर स्मॉलर स्क्रीनिंग इफेक्ट. दॅट्स वाय दिस डी orbital or your d electrons shows after smaller screening effect. Screening म्हणजे काय, shielding effect, that means shielding or you can also call as a shielding. म्हणजे न्यूक्लियस पासनं जो काही न्यूक्लियसचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं त्याच्यापासनं प्रोटेक्शन करणं नेक्स्ट सेल मधल्या इलेक्ट्रॉनचं. तर आता ऑलरेडी जे काही तुमचं डी ऑर्बिटल असतं ते लेस पेनिट्रिंग असतं आणि ते मोर डिफ्यूज असतं. त्याच्यामुळे काय होतं, डी इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शो स्मॉलर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट. That's why effective nuclear charge also increases as the atomic number increases along the transition series. You must remember, म्हणजे जेवढा न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असेल तेवढा जो काही तुमचा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे पिरियड मध्ये लेफ्ट टू राईट काय होत जातो, वाढत जातो as along a transition series. You must remember what I am saying. Which points I will discuss here? Atomic and ionic radii. You must remember atomic and ionic radii. That means what? The distance between nucleus and outermost shell. It is called as the atomic and for the atom is atomic radii, and for the ionic radii. You know that last electron fill in penultimate orbital, that means n-1 d orbitals, and it is less penetrating or it is more diffuse, and d electron after shows smaller shielding or screening effect. Shield or screen means protection. It can protect from the nucleus. It can protect from the nucleus to the next orbital electron, but in case of this there is a less poor screening or shielding takes place, and that's why nuclear charge इथे poor screening होतं, प्रॉपर शिल्डिंग होत नाही त्या शेल मधले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहे त्यांचा. त्याच्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो कुठे, इन अ पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. दॅट्स वाय न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस, ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया डिक्रीजेस, बिकॉज न्यूक्लिअर चार्ज वाढला म्हणजे न्यूक्लियस काय करतो, त्या बाहेरच्या शेलमधील इलेक्ट्रॉनला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करून घेतो, त्यामुळेच त्याची साईज काय होते, छोटी होते. म्हणजे ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडिया काय होते, गोज ऑन डिक्रीजिंग. You must remember, in a group from top to bottom, atomic and ionic radii increases, but in periodic table, in a period from left to right, atomic and ionic radii decreases because nuclear charge increases. I again repeat the sentence. I already told you why this trends in periodic table about the atomic and ionic radii. In a group from periodic table, in a group from top to bottom, atomic and ionic radii increases, but in period left to right, atomic radii and ionic radii decreases because nuclear charge increases. त्याचं रिझन सांगितलेलं आहे का न्यूक्लिअर चार्ज का वाढतो,
तर पुअर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट असतो डी ऑर्बिटलचा, बिकॉज इट इज डिफ्यूज शेप अँड इट इज द लेस पेनेट्रेटिंग. दॅट्स वाय there is a poor shielding effect or screening effect. That's why nuclear charge increases, and nuclear charge वाढला म्हणजेच atomic and ionic radii काय होणार आहे तुमची इन्क्रीज होणार आहे. आता जसं आय टोल्ड यू atomic रेडियाची ट्रेंड सांगितली की पिरियड मध्ये atomic रेडिया कमी होते, तसंच ionic रेडिया ऑल्सो डिक्रीजेस. इट इज द सेम रिझन. You know that the first जे काही element of first transition series shows variable oxidation state. In previous video, I already discussed about the oxidation state of 3D series elements. It can shows variable oxidation state. You know that from +1 to +7 and again +7 to onwards +2 पर्यंत कमी होत जाते. त्याच्यानंतर ना जर एखाद्या एलिमेंटची ऑक्सिडेशन स्टेट, समजा एखादा आपण ॲटम घेतला, त्याची म्हणजे आपण काय केले, 3D सिरीज मधलेच एलिमेंट्स आहे, सेम सिरीज मधले एलिमेंट्स आहे, डिफरंट एलिमेंट्स आहे, परंतु दोघांची ऑक्सिडेशन स्टेट काय असेल, सेम असेल, तर त्यांच्यामधला जो न्यूक्लिअर चार्ज असेल तो काय असेल, ऑक्सिडेशन स्टेट विथ अन इन्क्रीज ऑफ न्यूक्लिअर चार्ज ग्रॅज्युअली डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस. दॅट मीन्स व्हॉट यू कॅन सी हिअर. आता हे दोन्ही एलिमेंट डिफरंट आहे. इथे काय आहे, क्रोमियम आणि कॉपर आहे. तुम्हाला माहिती आहे आधी क्रोमियम, नंतर ना मॅग्नीज, नंतर ना आयर्न, कोबाल्ट, निकेल आणि कॉपर असेल. तर आता इथे क्रोमियम आणि कॉपर मध्ये आयोनिक रेडिया जी आहे, आता मी सांगितलं इथे क्रोमियम आहे, मॅग्नीज आहे, नंतर ना आयर्न आहे, कोबाल्ट आहे, निकेल आहे आणि नंतर ना कॉपर आहे, असे एलिमेंट्स आहे. इथे क्रोमियम 24 असेल आणि कॉपर किती असेल, 29 असेल. तर हे सेम पिरियड मधले एलिमेंट्स आहे, एकाच पिरियड मधले एलिमेंट्स आहे 3D सिरीज मधले. तर क्रोमियम 2+ मध्ये आहे आणि कॉपर सुद्धा 2+ मध्ये आहे. तर आणि हे दोघेही सेम सिरीज मधले 3D सिरीज मधले एलिमेंट्स आहे. तर दोघांचीही ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडिया ही सेम नसणारे, बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज इन न्यूक्लिअर चार्ज. ऑक्सिडेशन स्टेट जरी सेम असेल, म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबर जरी सेम असेल, तरी त्यांचा जो काही ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडिया असणारे ती सेम नसणारे, जरी ते सेम सिरीज मधले एलिमेंट्स असले तरी पण. यू कॅन सी हिअर ऑक्सिडेशन ऑफ द सेम एलिमेंट शोज डिफरंट ऑफ 1 युनिट, सच ॲज, समजा आपण एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, सेम ऑक्सिडेशन स्टेट विथ अन इन्क्रीजिंग न्यूक्लिअर चार्ज ग्रॅज्युअली डिक्रीजिंग आयोनिक रेडिया. आय ऑलरेडी टोल्ड यू, जर न्यूक्लिअर चार्ज इकडे वाढत असेल तर ॲटॉमिक आणि आयोनिक रेडिया काय होते, डिक्रीज होते. आता आपण एक्झाम्पल घेतलंय, क्रोमियमची जी आयोनिक रेडिया आहे ती आहे 82 पिकोमीटर आणि कॉपर 2+ ला त्याची आयोनिक रेडिया आहे 72 पिकोमीटर. तर क्रोमियमची आयोनिक रेडिया ही जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू कॉपरची, कारण इकडं न्यूक्लिअर चार्ज काय होतोय, वाढतोय. म्हणजे क्रोमियम आणि कॉपर मध्ये कॉपरचा न्यूक्लिअर चार्ज हा जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू क्रोमियम. म्हणजे जर सेम सिरीज मधले एलिमेंट्स असले, सेम ऑक्सिडेशन स्टेट असले, ते एलिमेंट डिफरंट असतील, तर त्यांच्यामध्ये न्यूक्लिअर चार्जचं व्हेरिएशन असणार आहे, ऍज वेल ऍज त्यांची आयोनिक रेडिया सुद्धा काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. त्याच्यानंतर मग ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द सेम एलिमेंट शोज डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट. आता जर आपण पाहिलं सकाळी प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आय ऑलरेडी डिस्कस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द 3D सिरीज एलिमेंट. तर त्याच्यामध्ये काय काय पाहिलंय की मॅग्नीज जो आहे, मॅग्नीज +2 +3 +4 +6 +7 व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. म्हणजे मॅग्नीज इज सेम एलिमेंट कॅन शोज डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट, बिकॉज त्याच्यामध्ये जे असणारे 7 इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्यामुळे तो डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतो. You must remember, with higher oxidation state, the effective nuclear charge increases and decreases of ionic radii. That means what? आता समजा आपण एखादा एलिमेंट्स घेतला, फॉर एक्झाम्पल सेम एलिमेंट्स घेतला, समजा मी घेतलं मॅग्नीज घेतलाय, मॅग्नीज मी 2 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये घेतलंय, मॅग्नीज मी 2+ मध्ये घेतलंय. आय हॅव टेकन हिअर मॅग्नीज इन 2+ and मॅग्नीज इज +5 ऑक्सिडेशन स्टेट. आता पॉइंट काय आहे का, एखाद्या मेटलचा ऑक्सिडेशन नंबर जेवढा जास्त असेल तेवढा त्याच्यावरती न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असतो आणि त्याची आयोनिक रेडिया किंवा आयोनिक रेडिया डिक्रीज होते. आता बेसिकली तुम्हाला माहिती आहे की इथे ॲटॉमिक रेडिया इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लिअर चार्ज. ॲटॉमिक रेडिया इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लिअर चार्ज.
म्हणजे जेवढी ॲटॉमिक रेडिया जास्त असेल तेवढा न्यूक्लिअर चार्ज काय असतो, कमी असेल. यू मस्ट रिमेंबर. मग आता इथे मी काय सांगितलं की जेवढी ऑक्सिडेशन स्टेट मॅक्झिमम आहे, इलेमेंट सेम आहे, ते मॅंगनीज 2+ ला आणि मॅंगनीज +5 ला आहे, तर याच्यामध्ये न्यूक्लिअर चार्ज सर्वात जास्त कोणाचा असेल, कोणाची साईज स्मॉलर असेल, जी काय आयनिक रेडिया आहे ती कोणाची स्मॉलर असेल, तर +5 साठी स्मॉलर असणार आहे. म्हणजे जेवढा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर जास्त असेल तेवढी त्या आयनिक रेडिया कशी असते, स्मॉल असते, आणि न्यूक्लिअर चार्ज कसा असतो, जास्त असतो. यू मस्ट रिमेंबर. आता याच्यामध्ये तुम्हाला विचारलं की Mn2+ आणि Mn+5 मध्ये साईज कोणाची जास्त आहे, तर साईज Mn2+ ची आहे, कारण त्याच्याकडे मॅक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आहे ॲज कम्पेअर टू Mn+5. दॅट्स वाय व्हॉट आय एम सेइंग, the elements are same but oxidation state is different. Elements are same but oxidation state is different. That means what? As oxidation state increases, ionic radia decreases, nuclear charge increases, because atomic radia and nuclear charge both are the inversely proportional. And you must remember representative elements of the same period. That means what? With higher oxidation state, effective nuclear charge is increases, and decreases ionic radia, representative elements of this same period. Okay, सेम पिरियडच्या बाबतीत हा रूल लागू होतो की जर सेम पिरियड मध्ये एलिमेंट्स असतील त्यांचा ऑक्सिडेशन नंबर जेवढा हायर असेल तेवढी त्याची आयोनिक रेडिया स्मॉल असेल आणि न्यूक्लिअर चार्ज कसा असेल, जास्त असेल. त्याच्यानंतर ना नेक्स्ट फिजिकल ट्रेंड्स पाहिजे आपल्याला आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. आय विल डिस्कस इन नेक्स्ट व्हिडिओ व्हॉट इज द आयोनायझेशन एन्थॅल्पी.